માલા પહેરામણીના પ્રસંગે અત્યારે આપણે ઉપસ્થિત છીએ અને શ્રી યમુનાજીના લોટીજી હમણાં ખોલ્યા છે. શ્રી યમુનાજીનું પૂજન કરીને ભોગ પણ આવ્યા છે. આપણે જગતગુરુ મહાપ્રભુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય ચરણો દ્વારા વિરચિત શ્રી યમુનાષ્ટકનો સામુદાયિક પાઠ કરીશું. હું બોલું તેમ સાથે સાથે જ આપણે બોલતા જઈએ. નમામિ યમુનામહં સકલ સિદ્ધિ હેતુમ મુદા મુરારિપદ પંકજ સ્ફુરદમંદરેણોત્કટાં તટસ્થનવકાનન પ્રકટમોદપુષ્પાંબુના સુરાસુરસુપૂજિત સ્મરપિતુશ્રિયં બિભ્રતિં દગિરિમસ્તકે પતદમંદપૂરોજ્વલા વિલાસગમનોલ્લસત પ્રકટગંડશૈલોન્નતા સઘોષગતિદંતુરા સમધિરૂઢદોલોત્તમા મુકુન્દરતિવર્ધિની જયતિ પદ્મબંધોસુતા ભુવં ભુવન પાવની મધિગતા મનેકસ્વનૈઃ પ્રિયાભિરિવ સેવતાં શુકમયુર સાદિભિઃ તરંગભુજકંકણ પ્રકટમુક્તિકાવાલુકા નિતંબતટસુંદરીં નમત કૃષ્ણ પ્રિયપ્રિયાં ગુણભૂષિતે શિવવિરંચિતે વસ્તુતે ઘનાઘનનિભે સદા ધ્રુવપરા શરાભીષ્ટદે વિશુદ્ધમથુરાતટે સકલગોપગોપીવૃતે કૃપાજલધિ સંશ્રિતે મમ મનઃસુખં ભાવયા યયા ચરણપદ્મજા મુરરિપોઃ પ્રિયં ભાવુકા સમાગમનતો ભવત सकलसिद्धिदासेवतां तया सदृशतामियात् कमलजासपत्नीवयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयतां नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयःपानतः यमोऽपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिकाः ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारतिर्मुररिपौ मुकुन्दप्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नीप्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमोक्षतः इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गम
स्मरश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः सङ्गमः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरेः। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्रीमद् वल्लभाचार्य की जय। वल्लभराय प्यारे की जय। હવે બધા બેસી જાય. निकटतरंगो तुंगताडंग निर्तक निर्तक ताम तकतई तकतदिमिदियत तकताकिट तक जगद गुजगनंदम तक जगद जगद गुजगनंदम यमुना तडाग तुंगतरंगम हिमगरस्मिनिकरमित शुभांगम इदस्तकस्कर करुणापांगम यदिवर हृदय सरोरुक वृंगम दिनतदिल्लान 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 ध्रुवदकिटदिल्लान अलक सिंदूर अलक श्रृंगार बदन गंभीर उरगुण संचार नंद सुकुमार नवनीत दधि चोर चंद्रमणिकार जलबवलिनुतदीर नंद सुकुमार नवनीत दधि चोर चंद्रमणिकार जलबवलिनुतदीर जय विजयी नंद कुमार प्रव्रज जन परमानंद किशोर प्रकटीय नटनानंद गंभीर करुणारसयुग भाव शरीर तदीं तदां तदीं तदां तदै dim tatam tadim tatam tadai dim tadam tadim tadam tadai didita didita kita jadu guna gunan garita guna gunan gari didita 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 kita jadu raja kumar mahimalanka manamala bulantar tatada tajam tatajam tatagandam tatagurram tatajam tatajam जनंदरी ताली में तकिट जगता जनंदरी तक जनंदरी जनंदरी ताली में तकिट जग
भूतका पूजनं सरिता पूजनं सरिता जनन सरिता दिवितकिट आज भूतनाथ धनाचे त्रिता मुद्रिता विद्याला मुद्धामा भूतमा भूतका पूजनं सरिता दिरि सुतकाल दिरि सुतशील गादिशयनील ऋतुपदलोलता पूजनं सरिता पूजनं सरिता दिरि सुतकाल दिरि सुतशील गादिशयनील ऋतुपदलोलता पूजनं सरिता पूजनं सरिता जनन सरिता दिवितकिट जगता दिवितकिट दिविता दिवितकिट दिविता दिवितकिट दिविता तथा तत्तरी प्रजरितों लारिकिका पूजनं सरिता पूजनं सरिता जनन सरिता दिवितकिट जनुता तिमितितयस्तरिकिटतकलास्तजम् अतिशय सुकंत्रवलकरपातजम् सरस लोक मुरलीरमना सकल लोक सम्मोहनगी तदा उदिन्नदकदिन्नन्दगदगदातैता गदातैता ऋगदगदगदिन्नन्तां गदातैता गदातैता कदम्बति सलयमेतनो पुरपन् चलितकृतपादपुटां तिल्लानदृगतिल्लानदृगदृगतिल्लानाकिपतुं जगन्नन्नङ्गे कर्तुं कर्ति कर्तुं कर्त ताकिटगरिकिटतो करि कदुं कदै कगजोडकबन्ध अद्भुतङ्ग शिरसि चलनं चलनं कृतनं कृतनं इदचक्रवदङ्गर कङ्कणकिञ्चितनङ्गनं वदरसजनिजनुजनुतां तथा तरिल्लानरणगभूषण तगिडतगस्तडायुधकरमञ्जस् हरि जय विजयी भवनंद कुमा प्रगटजन परमानंद किशो प्रकटीय नटनानंद गंभीर करुणार सिद्ध भाव शरी प्रमाद मधुकर मधुकर समदय कामरदळ चलन मुनि हृदय मधुर जागरा दया करा पुराजी मद मधुकर मधुकर समदय कामरदळ चलन मुनि हृदय मधुर जागरा दया करा पुराजी करा હલો હવે આપશ્રીના વ્રતલામત ચાલુ થાય એટલે બહુ શોર દકોર ના કરશો, પોતપોતાના સ્થાન ઉપર બેસી જાજો. આપશ્રીના વ્રતલામત ચાલુ થાય છે. બેનો કંઠીનો વાત કરવાનો હોય તો 3-3, 4-4 ને દઈ દો. ખૂબ સુંદર નૃત્ય કર્યું. આપણે એકવાર જોરદાર તાલિયાથી વધાવી લેશો. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. દરેક વૈષ્ણવને ખાસ વિનંતી, આપણા દિવ્ય અલૌકિક મનોહર પ્રસંગે ખૂબ જ કૃપા કરીને આપસી પધાર્યા છે. તો હવે આપને સૌને આપસીના દિવ્ય અલૌકિક વચનામૃતનો લાભ મળશે. એટલે મનોહરથી પરિવાર વતી હું આપસીના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ સાથે વિનંતી કરીશ કે આપના દિવ્ય અલૌકિક વચનામૃતથી ઉપસ્થિત આ નાથ સૃષ્ટિને લાભાન્વિત કરશે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આપસીના વચનામૃત આવા અલૌકિક મનોરથ પ્રસંગે જ મળતા હોય છે. સિટીમાં તો આપશ્રીની અનેક સભાઓ, સત્સંગ અને ભાગવત સપ્તાહોના માધ્યમથી પણ દરેક વૈષ્ણવને લાભ મળતો જ હોય છે. આ ગામમાં આપશ્રી પ્રથમ વખત જ પધાર્યા છે એટલે એ પણ આપણા સૌના સૌભાગ્ય છે. અને આપશ્રીના સુંદર વચનામૃતનો લાભ લઈ અને આપણે સૌ કૃતાર્થ થઈશું. તો હું મનોહરથી પરિવાર વતી આપશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આપના દિવ્ય વચનામૃતથી ઉપસ્થિત આ નાથસૂતને લાભાન્વિત કરી અને કૃતાર્થ કરશે. પૂજ્યપાદ મહારાજશ્રી. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. દરેક વૈષ્ણવ આપની જગ્યા પર આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશો. પૂજ્યશ્રી આજે સવારે 4 વાગે સુરતથી ખાસ આપણા સૌ માટે ખૂબ જ શ્રમ લઈને અહીંયા પધાર્યા છે. ગઈકાલે જ કિશોરભાઈ અને કૌશિકભાઈ અને અમારા ગોપાલભાઈની વિનંતીને માન રાખીને પૂજ્યશ્રીને આજનો પણ કાર્યક્રમ સુરતમાં હતો અને આવતીકાલનો પણ છે. પણ પૂજ્યશ્રીએ આપની સૌની લાગણીને ખૂબ જ માન આપ્યું અને ખાસ અહીંયા પધાર્યા છે.
તો આપણી સમક્ષ સૌમ્યાજી ષષ્ઠ પીઠાધીશ્વર ગોસ્વામી શ્રી વલ્લભરાયજી મહારાજ શ્રી અત્રે આપ સર્વને વચનામૃત આપશે. તો આપણે સર્વે આપણો મોબાઈલ ફોન સાયલેન્ટ કરી દઈશું. કોઈ વાતો કરતા હશે તો બધા દરેક વૈષ્ણવો શાંતિ જાળવશો, અવાજ ના કરતા. દરેક વૈષ્ણવને વચનામૃતનો લાભ પ્રાપ્ત થશે અને ત્યારબાદ દરેક વૈષ્ણવને પૂજ્યશ્રીના આશીર્વાદ મેળવવાનો પણ લાભ પ્રાપ્ત થશે એક લાઈનમાં. તો દરેક જણ શાંતિ જાળવશો. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. નમામિ શ્રી બાલકૃષ્ણં યશોદોત્સંગલાલિतं પૂતના સુપયપાન રક્ષિતાશેષબાલકम् શ્યામલાલપ્રભું વંદે સ્વામિની સંયુતમ સદા વ્યક્તાનુભાવમ સ્વાચાર્ય નિધિમ નિત્યમ કૃપાધિકમ. ચિંતા સંતાનહંતારો યત્પાદાંબુજરે નવઃ સ્વીયાનાંતાન નિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુઃ. યદનુગ્રહતો જંતુઃ સર્વદુઃખાતિગો ભવેત તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષીરાબ્ધિશાયિનં લક્ષ્મી સહસ્રલીલાભિઃ સેવ્યમાनं કલાનિધિં. ચતુર્ભિશ્ચ 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 ત્રિભિस्तथा ષડ્ભિર્વિરાજતે યોऽસૌ પંચધા હૃદયે મમ. સમુપસ્થિત ભાગ્યવાન ઉપસ્થિત પ્રિય વૈષ્ણવજનો, આજે કડવા પટેલ સમાજ ચોરડી ગામ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત થઈને અમને બહુ જ પ્રસન્નતા થઈ રહી છે. આ કાર્યક્રમની અંદર અમારા ભત્રીજા શ્રી દ્રુમિલ કુમારજી મહારાજના આત્મજ શ્રી વ્રજરાજ કુમારજી મહોદય અહીં પધારવાના હતા, પણ કોઈક કારણસર એમનાથી પધારી શકાય એવું ન હતું. એટલે ગઈકાલે બપોરે શ્રી દ્રુમિલ કુમારજી મહારાજનો મારા પર ફોન આવ્યો અને ત્યાર પછી વ્રજરાયજી મહોદયના પણ
2-3 ફોનો આવ્યા કે ખૂબ જ ભાવપૂર્વક અહીંયા ચોરડીના વૈષ્ણવ સમાજે આ આયોજન કરેલું છે, જેમાં માલા પહેરામણી લગભગ 57 જેટલા વૈષ્ણવોની માળા પહેરામણી પણ છે. અને મારાથી પહોંચાય એમ નથી, અને આપ પધારો તો બહુ સારું. એટલે એમનો પણ આવો પ્રેમ ભાવ જોઈને, અને અહીંયા તમે લોકોએ પણ આટલું બધું સુંદર આયોજન કર્યું છે, અને આટલા બધા વૈષ્ણવજનોની એક સાથે માલા પહેરામણીનો પણ આવો સુંદર કાર્યક્રમ છે. એટલે પ્રભુની ઈચ્છા હશે અને આજે અમે અહીં ઉપસ્થિત થયા છીએ. બાકી આજે ત્યાં પણ અમારે સુરતમાં પણ આજે રાતના 8 વાગે એક માલા પહેરામણી વગેરેનો પ્રસંગ હતો, પરંતુ અમારા ધ્રુવિલ કુમારજી અને વ્રજરાજ કુમારજીના પ્રેમ અને આગ્રહને કારણે અને તમારા સૌના પણ પ્રેમને કારણે અમારે અહીંયા આવવાનું હશે, એટલે આજે અહીંયા અમે ઉપસ્થિત થઈ શક્યા છીએ. આ ક્ષેત્રની અંદર અમારા વ્રજરાજ કુમારજી બહુ જ સારું કાર્ય કરી રહ્યા છે. એમની સાથેનો અમારો સંબંધ તમને જો ખ્યાલમાં આવે તો હું જણાવું કે અમારા સુરતના નિત્યલીલાસ્થ ષષ્ઠપીઠાધીશ્વર ગોસ્વામી શ્રી વ્રજરત્નલાલજી મહારાજ શ્રીના 2 આત્મજો, એક અમારા પિતાશ્રી મહાનુભાવ ગોવિંદ પ્રભુ અને એમના લઘુ ભ્રાતા પૂજ્ય શ્રી મધુસૂદનલાલજી મહારાજ. મધુસૂદનલાલજી મહારાજના મથુરેશ્વરજી, ઇન્દિરા બેટીજી વગેરે, ચંદ્રગોપાલજી પ્રભુજી મહારાજ, આ બધા એમના પરિવારમાં, અને ગોવિંદ પ્રભુના અમે બાલકૃષ્ણલાલજી, કલ્યાણરાયજી, વલ્લભરાયજી, એટલે અમે કાકાના ભાઈઓ થઈએ, મથુરેશ્વરજીને અમે. ભગવદ ઈચ્છા કંઈક એવી હશે કે ગત 26 તારીખે અમારા ખૂબ જ વયોવૃદ્ધ સુરત ઘરના, સુરત પરિવારના સૌથી વડીલ એવા અને અમારા ભ્રાતૃચરણ શ્રી મથુરેશ્વરજી મહારાજ શ્રી વાઘપતિ પીઠાધીશ્વર શ્રી મથુરેશ્વરજી મહારાજ શ્રી નિત્યલીલામાં પધાર્યા. હજી આજે 14-15 દિવસ થયા છે, અને એ સંદર્ભમાં અમારે તો ત્યાં જવાનું હોય જ. અને આ જ બધા સંદર્ભોના અંદર કોઈક એવા કારણસર વ્રજરાજ કુમારજી નથી પધારી શક્યા. મથુરેશ્વરજીના 2 આત્મજ યોગેશ્વરજી અને ધ્રુમિલ કુમારજી, ધ્રુમિલ કુમારજીના આત્મજ એટલે અમારા વ્રજરાજ કુમારજી. હું એમના તાજજીની કક્ષામાં હું આવું છું, અને એમનો ખૂબ જ પ્રેમ અને એમનો આગ્રહ રહ્યો. પાછલા વર્ષોની અંદર અમારા વ્રજરાજ કુમારજી દેશ અને વિદેશની અંદર પણ ખૂબ જ સુંદર સંપ્રદાયના પ્રચાર પ્રસારનું કાર્ય કરી રહ્યા છે, અને લોકોને ભગવદ અભિમુખ કરી રહ્યા છે, પુષ્ટિમાર્ગની અંદર આગળ વધારી રહ્યા છે. અને એ જ શૃંખલાની અંદર રાજકોટમાં પણ એમણે બહુ સુંદર શ્રીનાથ ધામ હવેલી પ્રસ્થાપિત કરી છે, જેનાથી તમે સુપરિચિત હશો. અને આ ગોંડલની આસપાસના ચોરડી વગેરે વિસ્તારની અંદર, ખાસ કરીને ચોરડીમાં જ શ્રી કૃષ્ણ સંસ્કાર વર્લ્ડનું પણ અહીં સુંદર આયોજન એમણે વિચારેલું છે, એ સક્રિય થઈ ગયું છે. અને બહુ જ જલ્દીથી આ બધા આયોજનો સંપૂર્ણ રીતે સાકાર થવા તરફ પ્રગતિના ઉપર છે. આ બધા કાર્યોને જોઈને વ્રજરાજ કુમારજી જે રીતનો પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે, અને જે રીતે વૈષ્ણવજનોને ભક્તિ માર્ગ તરફ
અભિમુખ કરવા માટે તત્પર છે એ જોઈને અમને બહુ જ પ્રસન્નતા થાય છે અને અમને એવો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે જે દિવસે સંપૂર્ણ રીતે આ શ્રી કૃષ્ણ સંસ્કાર વર્લ્ડનું આયોજન સાકાર સંપૂર્ણ થઈ જશે ત્યારે એક ઐતિહાસિક આયોજન આપણા સંપ્રદાયનું એ કહેવાશે અને એમાંથી વૈષ્ણવજનોને અત્યંત દિવ્ય પ્રેરણા પ્રાપ્ત થશે અને વૈષ્ણવો કૃષ્ણ ભક્તિ તરફ આગળ વધીને કૃષ્ણ ભક્તિ દ્વારા પોતાના જીવનને ધન્ય કરી શકશે અને તમે સૌ ચોરડીના વૈષ્ણવો અને આસપાસના ક્ષેત્રના વૈષ્ણવો બહુ ભાગ્યશાળી છો કે આવું સુંદર આયોજન અહીંયા તમારા વિસ્તારની અંદર તમારા ક્ષેત્રની અંદર થઈ રહ્યું છે અને આ રીતનું આયોજન અહીંયા જે આ સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ પર થઈ રહ્યું છે એ આયોજનની અંદર આ આયોજન આપણું પોતાનું છે એ રીતે પુષ્ટિમાર્ગનું અને તેમાં પણ આપણા ક્ષેત્રનું આયોજન આમ તો કોઈ પણ પુષ્ટિમાર્ગી આયોજન હોય તે આપણું જ છે અને તેમાં પણ આ ક્ષેત્રમાં થઈ રહ્યું છે એટલે આપણા સમસ્ત વૈષ્ણવજનોનું એ કર્તવ્ય બને છે પાર્તવ્ય બને છે કે આપણે આવા આયોજનને સાકાર કરવામાં તન મન ધન મન વચન કર્મથી તત્પર થઈએ અને તત્પર થઈને આ કાર્યની અંદર આપણે આપણો વિનમ્ર સેવા સમર્પિત કરીએ એ આપણે માટે એક બહુ સૌભાગ્યનો વિષય કહેવાશે અને આવો સુંદર આયોજનની અંદર અમને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે અમારા સૌરાષ્ટ્રના વૈષ્ણવજનો દેશ વિદેશના વૈષ્ણવજનો આ કાર્યની અંદર તત્પર થઈને એક સંપ્રદાયનો ગૌરવનું કાર્ય જે છે તેની અંદર પોતે પણ કંઈક મન વચન કર્મથી આની અંદર જોડાવાનો લાભ અને એનો સંતોષ જીવનની અંદર પ્રાપ્ત કરશે એટલે આ જ સંદર્ભની અંદર અહીંયા તમે પ્રવૃત્તિ તો કરી રહ્યા છો પણ આજે એક આ વિશેષ આયોજન થઈ રહ્યું છે માલા પહેરામણીનું ખરેખર આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ કે જગતગુરુ મહાપ્રભુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્ય ચરણોના આ પુષ્ટિમાર્ગમાં જાણે અજાણે આપણને વૈષ્ણવ થવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું છે આપણે જે આપણી જાતને ઓળખાવીએ છીએ કે તમે કોણ હું કોણ તો કે હું વૈષ્ણવ શ્રી મહાપ્રભુજી કીધું છે કે વૈષ્ણવત્વમ તુ સહજમ તતોન્યત્ર વિપર્યય આપણું કોઈ સહજ જો આપણી કોઈ ઓળખાણ હોય આપણી સ્વાભાવિક કોઈ ઓળખાણ હોય તો આપણી કઈ છે ઓળખાણ વૈષ્ણવ બીજી બધી ઓળખાણો તો આપણે આપીએ છીએ એ બધી આપણી ઉપરની ઔપાધિક ઓળખાણો છે કોઈ કે હું વેપારી છું હું ઉદ્યોગપતિ છું હું ડૉક્ટર છું વકીલ છું શિક્ષક છું કે પછીથી હું પટેલ છું સોની છું આ બધી જે આપણી ઓળખાણો છે એ બધી આપણી ઓળખાણો એ આપણી સ્વાભાવિક મૂળ ઓળખાણ નથી સહજ આપણી કોઈ ઓળખાણ હોય તો કઈ છે હું વૈષ્ણવ છું આપણી જાતને વૈષ્ણવ તરીકે આપણે ઓળખાવી શકીએ છીએ આપણું બહુ મોટું સૌભાગ્ય છે આજથી લગભગ 500 વર્ષ ઉપર હવે 550 વર્ષ થવા આવ્યા આવતા વર્ષે 550મું વર્ષ આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાકટ્યોત્સવનું મનાવવા તત્પર થઈશું તો શ્રી મહાપ્રભુજીને ત્યાર પછીથી શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી ગુસાઈજી આ આપણા મૂળ માર્ગ પ્રવર્તક જે બે આચાર્યો છે એમણે આપણા ઉપર કૃપા કરી ત્યારે આપણે પ્રભુના શરણે આવી શક્યા છીએ અને જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજીએ પણ જ્યારે પૃથ્વીનું પરિક્રમણ કર્યું તે વખતે આ સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિને પોતે વારંવાર પધારીને એને સનાથ કરેલી છે શ્રી ગુસાઈજીએ તો 6 વાર દ્વારિકા પધારવાના મિશથી આ સૌરાષ્ટ્રની અંદર પોતે પોતાના ચરણો પધરાવ્યા અને આ સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ પર પધારીને સૌરાષ્ટ્રના જનોના ઉપર એવી કૃપા કરી છે
કે એ કૃપાનું દર્શન આજે પણ થઈ રહ્યું છે. અમારો સૌરાષ્ટ્રનો વૈષ્ણવ સમાજ એ ચાહે દેશમાં હોય વિદેશમાં હોય કોઈ પણ ખૂણામાં ગયો હોય એ અલગ જ ઓળખાઈ આવે એની સેવા ભાવનાથી, એની જે સેવા સમર્પણ, સ્નેહ સેવા સમર્પણની જે એની ભાવના, એનાથી અલગ જ ઓળખાઈ આવે છે કે આ અમારા સૌરાષ્ટ્રના વૈષ્ણવો છે. આ રીતે આ જે આપણામાં જે આપણી અલગ ઓળખાણ સ્નેહ સેવા સમર્પણના દ્વારા એક પ્રાચીન કાળથી ઊભી થઈ છે, તેનું મૂળ જો કોઈ હોય તો તે શ્રી મહાપ્રભુજીની, શ્રી ગુસાઈજીની થયેલી આપણા ઉપર કૃપા. નહીં તો આપણને શું ખબર હતી? આપણે આપણા પૂર્વજોને પણ જોઈએ તો એ બધા પણ બહુ જ સરળ સ્વભાવના અને બહુ જ નિખાલસ, અને બધા ગામડાઓમાં મોટે ભાગે રહેનારી આ બધી સૃષ્ટિ, આ બધી પ્રજા, એ બીજું શું, એમને તો અન્યાપ્રતમ નિશિશયાન અતિશ્રમેણ, એ જે ભાગવતની અંદર વર્ણન આવે છે કે દિવસે કામ કરવું, ખેતી વગેરે જે કોઈ પોતાના કામો હોય તે કરવા, અને રાતે થાકીને નિદ્રાને અધીન થઈ જવું, આવી એક સહજ સ્વાભાવિક જિંદગી હતી. એમાં વિશેષ કંઈ ખબર જ નથી. પણ જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી પૃથ્વી પરિક્રમા કરતા અહીંયા પધાર્યા અને શ્રી ગુસાઈજી તો 6 વાર આ પૃથ્વી પર, આ ધરાના ઉપર પધાર્યા, અને જે વૈષ્ણવતાના સંસ્કાર આપણને આપ્યા, એને કારણે આપણી એક અલગ ઓળખાણ ઊભી થયેલી છે. આપણી એક અલગ ઓળખાણ ઊભી થઈ. અને આપણને કોઈ પૂછે કે તમે કોણ, તો કે અમે વૈષ્ણવ છીએ. વૈષ્ણવ એટલે શું? તો વૈષ્ણવ શબ્દ જે છે તે વિષ્ણુ શબ્દ પરથી ઉતરી આવ્યો છે. વિષ્ણુ એટલે કોણ? વિષ્ણુ એટલે સર્વવ્યાપક તત્વ, જે આખા આ કોટી કોટી બ્રહ્માંડો નું નિર્માણ કરે છે, કોટી કોટી બ્રહ્માંડનું સર્જન કરે, એનું પાલન કરે, એને પોતાનામાં સમાવી લે, અને પાલન કરીને પણ પ્રકટ કરીને એના કણકણમાં જે વ્યાપ્ત છે એને વિષ્ણુ કહેવાય. આવા વિષ્ણુ તત્વનો એટલે કે પરબ્રહ્મનો, પૂર્ણ પુરુષોત્તમનો જે બની જાય તે વૈષ્ણવ કહેવાય. તો આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણના કેવી રીતે બની જઈએ છીએ? જ્યારે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શરણે જઈએ, શ્રી મહાપ્રભુજીની પરંપરાને અનુસાર, મહાપ્રભુજીની જે ચાલી આવેલી અખંડ, મહાપ્રભુજીથી ચાલી આવેલી અખંડ જે આચાર્ય ગુરુ પરંપરા, એ પરંપરાના દ્વારા જ્યારે આપણને તુલસીની કંઠી પ્રાપ્ત થાય અને સૌ પ્રથમ શરણ મંત્ર પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે આપણે પ્રભુને શરણાગત થઈએ, અને શરણાગત થઈને આપણે ભગવાનના બનીએ છીએ. ભગવાન એમ વિચારે કે આ મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી દ્વારા મારે શરણે આ જીવને સોંપવામાં આવ્યો છે, આજથી આ જીવ મારો છે. આવા જીવને પછી વિશેષ જ્યારે એના ઉપર કૃપા હોય મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીની, અને એ જીવને જો બ્રહ્મ સંબંધ પ્રાપ્ત થાય, તો બ્રહ્મ સંબંધ એટલે આત્મનિવેદન, અથવા તો એને આત્મસમર્પણ પણ કહેવાય છે. આ આત્મસમર્પણ જ્યારે જીવ કરે ત્યારે એ શું કરે છે કે પોતાનો દેહ, ઇન્દ્રિય, અંતઃકરણ, પ્રાણ, એના ધર્મો, પરિવારમાં પણ માતા પિતા, પતિ પત્ની, ભાઈ બહેન વગેરે પરિવારજન, આપ્તજન, ઘર, ધન, ક્યાં સુધી ભગવાનના આગળ આપણે વર્ણન કરવું? જીવાત્મા એમ કહે છે ભગવાન આગળ હાથમાં તુલસી લઈને આપણે એમ બોલીએ છીએ, ગુરુદેવ આપણી પાસે બોલાવે છે કે આ લોકમાં મારાથી સંબંધિત જે હોય અને પરલોકમાં પણ મારાથી સંબંધિત જે કંઈ હોય તે બધું જ હું મારા આત્મા સહિત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત કરું છું. અને હું કોણ છું? હું આપનો દાસ છું. હે પ્રભો, હે શ્રી કૃષ્ણ, હું આપનો દાસ છું. અને છેલ્લે આપણે પંચાક્ષરમાં બોલીએ છીએ કે હે કૃષ્ણ, હું કેવલ અને કેવલ આપનો છું, બીજા કોઈનો નથી. હું આપનો જ છું, બીજા કોઈનો નથી.
હે કૃષ્ણ હું આપનો જ છું, બીજા કોઈનો નથી. આવી રીતે આપણે શ્રી ગુરુદેવના મુખમાંથી ઉચ્ચરિત મંત્ર આપણા મુખથી આપણે જ્યારે ઉચ્ચરિત કરીએ છીએ અને જ્યારે આ રીતે જીવ શરણે આવે, એ ખાલી આપણને તો એમ લાગે છે કે આપણને કોઈકે કહી દીધું, અથવા તો આપણને પ્રેરણા થઈને આપણે ગુરુદેવની આજ્ઞા પ્રમાણે આપણે ઉપવાસ કર્યો એક દિવસ અને એમના નિવાસ સ્થાન પર જ્યાં પણ મુકામ હોય ત્યાં જઈને આપણે સ્નાન કર્યું, પ્રભુ સન્મુખ ઊભા રહ્યા, હાથમાં તુલસી લીધી અને આપણને કંઈક બોલાવ્યું ને આપણે કંઈક બોલી લીધું. આટલું જ માત્ર નથી, આ બહુ અસાધારણ ઘટના છે. આ 84ના ફેરામાં ફરતા ફરતા જીવને જ્યારે અત્યંત એના ઉપર કૃપા થાય છે ત્યારે એ ક્ષણ આવે છે કે જ્યારે એને ભગવાનની શરણાગતિ પ્રાપ્ત થાય અને એથી પણ વધીને ભગવાનને સમર્પિત એ જીવ થાય, બ્રહ્મ સંબંધ એને પ્રાપ્ત થાય. એ જીવાત્માના અનંત જન્મો પૈકી થયેલી ઘટનાઓ, વિશિષ્ટ ઘટનાઓમાં સૌથી મોટી ઘટના કોઈ પણ હોય તો તે આ બ્રહ્મ સંબંધની ઘટના છે. આ બ્રહ્મ સંબંધની ઘટના અસાધારણ ઘટના છે. અને વચ્ચે તમને કહી દઉં કે આ બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર જે પ્રકટ થયો એ પણ અસાધારણ ઘટના છે. આ ધરાતલના ઉપર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આપણે બધા જ જાણીએ છીએ જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ આપણા ગુજરાતી હિસાબે શ્રાવણ વદ આઠેમ અને વ્રજના હિસાબે ભાદરવા વદ આઠેમને દિવસે ભગવાન કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ આદિ મૂર્તિ આ ધરાતલના ઉપર મૂળ સ્વરૂપે આદિ કૃષ્ણ પોતે અહીં ભૂતલના ઉપર સારસ્વત કલ્પમાં પધાર્યા. એ ઘટના તો થઈ જ, પરંતુ ત્યાર પછીથી અસાધારણ કોઈ ઘટના બની હોય તો મહાપ્રભુજી એનું વર્ણન સિદ્ધાંત રહસ્યમાં કરે છે. શ્રાવણસ્યામલે પક્ષે એકાદશ્યામ મહાનિશી સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ તદક્ષરશ ઉચ્યતે બ્રહ્મ સંબંધ કરણાત સર્વેશાન દેહ જીવયોઃ સર્વદોષ નિવૃત્તિર્હિ દોષાઃ પંચવિધા સ્મૃતાઃ. આ મહાપ્રભુજી તે વખતના શબ્દો ભગવાનના આ ગ્રંથમાં પોતે ગ્રથિત કરે છે. શ્રાવણ શુક્લ એકાદશીનો એ દિવસ અને મધ્યરાત્રિનો સમય થયેલો. શ્રી મહાપ્રભુજી ભૂતલ પર પ્રકટ થઈને દૈવી જીવોના ઉદ્ધારને માટે પોતે પૃથ્વી પરિક્રમણ કરી રહ્યા છે અને કરતા કરતા પૃથ્વી પરિક્રમણ કરતા પોતે વ્રજમંડલમાં પધાર્યા છે. વ્રજમંડલમાં શ્રીમદ ગોકુલની અંદર યમુના તટના ઉપર અર્ધરાત્રિના સમયે પોતે આપણા જેવા જીવોની ચિંતા કરે છે કે પ્રભુની આજ્ઞા થઈ છે કે ભગવત ધામમાંથી, આપણા ગોલોક ધામમાંથી વિખૂટા પડેલા જીવોને ફરી પાછા અહીંયા ગોલોક ધામમાં પધરાવો અને એને માટે આપ ભૂતલ પર પ્રકટ થાઓ, ભક્તિ માર્ગ અને આપ પ્રકટ કરો, સેવા માર્ગ પ્રકટ કરો. મહાપ્રભુજી એ ચિંતા કરે છે કે પ્રભુની આજ્ઞા થઈ છે, અમારું પણ પ્રાકટ્ય થયું છે, પરંતુ આ જીવો તો બિચારા દોષોથી ભરેલા છે અને ભગવાનનું સ્વરૂપ તો નિર્દોષ આનંદમય છે. અને આવો જીવ કેવી રીતે ભગવાનને સમર્પિત કરવો? અને આવા જીવો જો સેવા પણ કરે તો પ્રભુ એની કેમ સેવા સ્વીકારે? કારણ કે પ્રભુ તો નિર્દોષ આનંદમય છે અને જીવો દોષોથી ભરેલા છે. જ્યાં સુધી જીવો પણ ભગવાનને લાયક ન બને ત્યાં સુધી એના હાથની સેવા પ્રભુ કેવી રીતે સ્વીકારે? એક દાખલા તરીકે આપણે એકદમ સ્વચ્છ રહેતા હોઈએ, એકદમ સાફ સુંદર સ્વચ્છ રહેતા હોઈએ અને 1 મહિનાથી કોઈ નાયો ન હોય એવા ગંદા કપડાવાળો કોઈ માણસ આપણને ચાનો પ્યાલો આપે તો આપણને કેવી ચિતરી ચડે, આપણે એને ફેંકી દઈએ, ભાઈ આવા ગંદાના હાથ તો લેવાય. તો આપણા જેવાને કોઈ આવો ગંદો રહેતો હોય અને આપણે સ્વચ્છ રહેતા હોય તો આપણને એના હાથનું ન આપણે સ્વીકારીએ. તો પ્રભુ તો નિર્દોષ આનંદમય છે ને આપણે દોષોથી ભરેલા, આપણી કરેલી સેવા કેવી રીતે સ્વીકારે? અને જો સેવા ન સ્વીકારે તો પ્રકટ કરેલો ભક્તિ માર્ગ પણ વ્યર્થ થઈ જાય. આ રીતે જીવોને માટે મહાપ્રભુજી ચિંતા કરી રહ્યા છે. કોના માટે? આપણા જેવા જીવો માટે. વિચાર કરો કે મહાપ્રભુજી સિવાય કોણ આપણી ચિંતા કરે? આ દુનિયાની અંદર કોઈકની કોઈક ચિંતા કરનાર હોય એ એક બહુ ભાગ્યશાળી હોય, તેની કોઈક ચિંતા કરતું હોય છે લોકમાં પણ.
લોકમાં પણ આપણી કોઈ ચિંતા કરતું હોય તો સમજવું કે આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ. આપણા મા બાપ આપણી ચિંતા કરે, જેને આપણા પર બહુ પ્રેમ હોય તે આપણી ચિંતા કરે, આપણે આપણા બાળકની ચિંતા કરીએ, આપણા સ્વજનની ચિંતા કરીએ. જ્યાં આત્મીયતા હોય ત્યાં ચિંતા આપણને થાય. તો મહાપ્રભુજીને કેટલી આત્મીયતા હશે આ જીવોને માટે, આપણા જેવા જીવોને માટે, કે પોતે આ જીવોના ઉદ્ધારની ચિંતા કરી રહ્યા છે. એ મહાપ્રભુજીની ચિંતા ઠાકોરજીથી સહન ન થઈ અને પ્રભુ તે વખતે શ્રાવણ શુક્લ એકાદશીની મધ્યરાત્રિએ પ્રકટ થયા. અને તે કોઈ અંશાવતાર રૂપે નહીં કે કોઈ સ્વપ્નમાં આજ્ઞા કરી હોય કે કોઈ આકાશવાણી થઈ હોય તે રીતે નહીં, પણ સાક્ષાત ભગવતા પ્રોક્તમ, સાક્ષાત પ્રભુએ જે પ્રકટ થઈને મને કીધું તે હું અક્ષરશઃ કહું છું. જેમ આપણે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ બનાવીએ ને કે કયા દિવસે કયા ટાઈમે આ આપણે કીધું, તે રીતે શ્રી ઠાકોરજીએ શ્રાવણ માસની શુક્લ પક્ષની એકાદશીની મધ્યરાત્રિએ, અને તે પણ કોઈના દ્વારા નહીં, સાક્ષાત જે મને કીધું તે હું કહું છું. શું કીધું? તો કે બ્રહ્મ સંબંધ કરણાત સર્વેશાન દેહ જીવયો વગેરે શ્લોકો, સિદ્ધાંત રહસ્યના એ બધા જ શ્લોકો પછીના પ્રભુના મુખારવિંદની વાણી છે. જેવી ભગવદ્ ગીતાની વાણી છે તેવી જ રીતે એ ભગવાનની મુખારવિંદની વાણી છે. આ રીતે સાક્ષાત મહાપ્રભુજીના આગળ પ્રભુએ પ્રકટ થઈને જે બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર આપ્યો, એ બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર આપણને પ્રાપ્ત થાય છે અત્યારે પણ. અને એ મંત્ર પ્રદાન પણ શાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે મહાપ્રભુજી પણ સુબોધનીજીમાં આજ્ઞા કરે છે કે મંત્ર શાસ્ત્રેષુ અપી ઉક્તાહ મંત્રાહ ગુરુમુખ વ્યતિરેકેણ ન ફલંતી. જ્યાં સુધી મંત્ર ભલે શાસ્ત્રોમાં, ચોપડાઓમાં, પુસ્તકોમાં લખ્યો હોય, પણ ગુરુના મુખથી જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી એ ફલિત થતો નથી. આ એક પરંપરા છે, સંપ્રદાય છે, અને આને જ સંપ્રદાય કહેવામાં આવે છે. એટલે એ રીતે સંપ્રદાય પરંપરાનું પ્રવર્તન કરવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ વંશને પણ પ્રકટ કર્યો. અને ભુવિ ભક્તિ પ્રચારૈક કૃતે સ્વાન્વય કૃત એ નામ સર્વોત્તમજીમાં આપનું મળે છે. ને તે રીતે આજે પણ વંશ દ્વારા મંત્રોપદેશ પ્રાપ્ત કરાવીને શ્રી મહાપ્રભુજી જીવો ભગવાનને સોંપે છે. આપણે જેમ કીર્તનમાં ગાઈએ છીએ કે ગહી સોંપત શ્રી ગોવર્ધનનાથ, આ આપણે જે બોલીએ છીએ એટલે આ બ્રહ્મ સંબંધ કઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. જે જીવો નિત્ય લીલામાંથી વિખૂટા પડ્યા છે, ભગવત સેવકા યેતુ કથંચિત ભિન્નતાંગતા સર્વાત્મના પાપનાશસ્તેષામેવ ભવેદ ધ્રુવમ. એ રીતે જે ભગવાનના ધામમાંથી વિખૂટા પડેલા છે એવા જીવોને આ બ્રહ્મ સંબંધ દ્વારા એમના સેવા પ્રતિબંધક સર્વ દોષો દૂર થાય છે, અથવા તો દોષોની પ્રતિબંધકતા દૂર થાય છે. અને એમના હાથની કરેલી સેવા ઠાકોરજી સ્વીકારે છે. જે વખતે ઠાકોરજી સાથેનો આ વાર્તાલાપ થયો ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ કેટલી કૃપા વિચારી કે ઠાકોરજી પાસેથી વચન લીધું કે આવા સમર્પિત જીવ મારા દ્વારા જે હોય તેમની સેવા એમના હાથની આપ સ્વીકારજો. એમના હાથની એ જે એમનાથી બની આવે એમની સેવાનો આપ સ્વીકાર કરજો, અને ક્યારે પણ એમનો પરિત્યાગ આપ ન કરશો. એટલે મહાપ્રભુજીની કાનીથી અને મહાપ્રભુજીની અંદર આપણને જો આદર શ્રદ્ધા હોય અને મહાપ્રભુજીમાં આદર શ્રદ્ધા રાખીને જો આપણે રહીએ તો પ્રભુ આપણને પોતાનો જીવ ગણે છે. અને માટે આપણા સંપ્રદાયની અંદર એ કહેવામાં આવ્યું છે કે મહાપ્રભુજીનો તે કહેવાય કે જે કાયાથી, મનથી, વાણીથી તદેક પરાયણ થઈને રહ્યો હોય. મહાપ્રભુજીના કુલની અંદર અને મહાપ્રભુજીના આ વૈષ્ણવ સૃષ્ટિની અંદર જેને ભાવ હોય તે પ્રભુનો પ્રિય થાય અને તેના હાથની સેવા પ્રભુ સ્વીકારે. અને એ જીવને છેવટે આ રીતે એક કંઠીના પ્રતાપે એ જીવને પાછું પોતાનું મૂળ સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે હવે આપણે મૂળ વિષય પર આવીએ કે આ બ્રહ્મ સંબંધની ઘટના આપણા જીવનની અંદર એ આપણા અનેક જન્મોમાં ઘટિત થયેલી મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓમાં અત્યંત મહત્વપૂર્ણ, સર્વાધિક મહત્વપૂર્ણ ઘટના હોય તો તે આ બ્રહ્મ સંબંધ અને શરણાગતિની ઘટના છે. આપણને એમ લાગે કે
અમને તો કોઈ કીધું ને અમે બ્રહ્મ સંબંધ લઈ લીધું, અમને તો કંઈ યાદ નથી, અને એવું બધું આપણે બોલીએ છીએ. આપણે આટલું બધું લાઇટલી લઈએ છીએ આ બધી બાબતોને. ખરેખર આપણે આની ગંભીરતા સમજવી જોઈએ. આપણને ભલે એનો ખ્યાલ નથી કે જે સમયે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ લીધું, કદાચ આપણી ઉંમર નાની હોય અને આપણને ખ્યાલ નથી, પરંતુ કોઈ પણ ખૂણામાં દુનિયાના, પૃથ્વીના કોઈ પણ ખૂણાની અંદર કોઈ એક જીવ જ્યારે બ્રહ્મ સંબંધ લે છે ત્યારે એના એ ઘટનાના પ્રત્યાઘાતો ક્યાં પડે છે ખબર છે તમને? કોઈ એક જીવ બ્રહ્મ સંબંધ આ પૃથ્વીના કોઈ એક ખૂણામાં લે અને તેના પ્રત્યાઘાત ક્યાં પડે? એના પ્રત્યાઘાત પડે સાક્ષાત ગોલોક ધામની અંદર. વિચાર કરો કેટલી મોટી બાબત છે. માટે આપણે પદોની અંદર જે ગાઈએ છીએ કે દોર કર સોર કર બ્રહ્મ સંબંધ જબ હોત યા જીવ કો તબહી ઇનકી ભુજા વામ ફરકે દોર કર સોર કર જાય પિયસો કહે અતિ આનંદ મન में જુ હરખે. કોઈ પણ ખૂણામાં જ્યારે કોઈ એક નિત્યલીલામાંથી વિખૂટા પડેલા જીવને બ્રહ્મ સંબંધ પ્રાપ્ત થાય, એને તો બિચારાને કંઈ ખબર નથી, પણ એનો સંકેત સર્વપ્રથમ ગોલોક ધામની અંદર શ્રી યમુનાજીને પ્રાપ્ત થાય છે કે ઓહો, આજે આપણા આ ગોલોક ધામમાંથી વિખૂટા પડેલો એક જીવ આજે શરણે આવ્યો અને હવે મહાપ્રભુજીની કૃપાથી એ જીવ હવે ફરી પાછો આપણા ગોલોક ધામમાં આવશે અને એને એના મૂળ સ્થાનની પ્રાપ્તિ થશે. આ રીતનો આનંદ આખા ગોલોક ધામમાં વર્તાય. શ્રી યમુનાજીના વામ અંગ એમનું ફરકવા લાગે અને યમુનાજી સમજી જાય કે આજે એક જીવ શરણે આવ્યો છે. એટલો બધો આનંદ થાય પોતાને, એટલો બધો આનંદ થાય કે આનંદની અંદર પોતે રહી ન શકે. દોર કર સોર કર, પોતે દોડતા, અત્યંત કિલકારી કરતા દોડતા પોતે પ્રિયતમ શ્રી ઠાકોરજી પાસે પધારે અને બધાઈ આપે કે આજે વિખૂટો પડેલો એક જીવ આપને શરણે આવ્યો છે ને હવે એને આપના ધામની પ્રાપ્તિ પાછી થશે. દોર કર સોર કર જાય પિયસો કહે અતિ આનંદ મન में જુ હરકે. અતિ આનંદ. વિચાર કરો, આપણને તો એની કઈ કલ્પના નથી. અરે કોઈકને એમ લાગે કે આ બધું કંઈ સાચું હશે. અમને તો એવું કંઈ અનુભવ થતો નથી કે અમે તો બ્રહ્મ સંબંધ લીધું, અમને તો કંઈ આવો આનંદ ત્યાં થતો હશે, કંઈ જોવા મળ્યો નથી કે કોઈ, અમને તો ખબર પડતી નથી, એની અનુભૂતિ થતી નથી. તો કેવી રીતે આ વાત સાચી હોઈ શકે? આપણને એવો વિચાર આવે. પણ દરેક વસ્તુ માટે જરૂરી નથી કે આપણી જાણકારીમાં હોય તો જ એ ઘટના ઘટતી હોય છે. જેમ કોઈને પુત્ર ન હોય, 7 દીકરી થઈ હોય ને 7 દીકરીના ઉપર 8મો દીકરો આવે તો એ પરિવારની અંદર કેટલો બધો આનંદ થાય અને એ પરિવારની શક્તિ પ્રમાણે કેટલા બધા વાજા વગાડે ને કેટલા પેંડા વાટે અને કેટલી પાર્ટીઓ આપે અને આ રીતે ખૂબ આનંદ મનાવે. હવે છોકરો જ્યારે મોટો થાય, સમજણો થાય અને ત્યારે એને એમ કહેવામાં આવે કે ભાઈ તું જ્યારે જન્મેલો ત્યારે તો અમે ખૂબ આવી રીતે બધા આનંદ કરેલો અને ખૂબ પાર્ટીઓ આપી, બધાને ખૂબ પેંડા. એ કે મને તો ખબર નથી, હું ન માનું. એ જો એમ કે ભાઈ મેં તો કંઈ જોયું નથી ને મને એનો કંઈ ખ્યાલ નથી, હું કેવી રીતે માનું? તો એના ન માનવાથી આ જે આનંદ થયેલો એ ઘટના ખોટી નથી થતી. એ ભલે એને ખબર નથી પરંતુ એ ઘટના ઘટેલી છે. તેવી રીતે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ લઈએ, આપણને ભલે ખ્યાલ ન આવે, આપણને એ દિવ્ય દૃષ્ટિ નથી, આપણને દિવ્ય ખ્યાલ નથી આવતો કે આ બધું આવી ઘટનાઓ હોય છે, પરંતુ હકીકતની અંદર આપણે આ નિત્યલીલામાંથી વિછોટા પડેલા જીવો એટલા બધા પ્રભુને વાલા છીએ કે એક જીવને પણ જ્યારે બ્રહ્મ સંબંધ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે એનો આનંદ ગોલોક ધામની અંદર વર્તાય છે. આટલું બધું જો થતું હોય તો આપણે કેટલો આ બાબતનો આનંદ આપણા હૃદયમાં માનવો જોઈએ કે હું વૈષ્ણવ છું, હું ભગવાનને શરણાગત થયેલો છું, હું સમર્પિત થયેલો છું અને હું વૈષ્ણવ છું. એનું આપણને કેટલું બધું અનુસંધાન હોવું જોઈએ. આ તુલસીની કંઠી કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. આ તુલસીની કંઠી સ્વરૂપે આપણા કંઠની અંદર યુગલ સ્વરૂપ બિરાજે છે.
આ તુલસીની કંઠીના રૂપમાં રાધા કૃષ્ણ શ્રી ઠાકોરજી અને સ્વામિનીજી યુગલ સ્વરૂપ આપણા કંઠમાં બિરાજે છે. તુલસીની કંઠી સ્વરૂપે આપણા ગુરુ શ્રી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી આપણા કંઠમાં બિરાજે છે. અને નારદ પંચરાત્રમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે તુલસી એટલે સાક્ષાત ભગવાનની ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. તુલસીની કંઠીના સ્વરૂપે સાક્ષાત ભગવાનની ભક્તિ આપણા હૃદયમાં બિરાજે છે. અને આ તુલસીની કંઠીના સ્વરૂપે આ રીતે હરિગુરુ અને ભક્તિનો આપણને સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. અને તે ઠાકોરજી આ તુલસીની કંઠી રૂપે આપણને પોતાનું સાનિધ્ય ક્યાં સુધી પ્રદાન કરે? આપણા છેલ્લા શ્વાસ સુધી, આપણા આ મલિન શરીરના ઉપર. કેટલું આપણું શરીર તો પસીના વાળું ને કેટલું દુર્ગંધ વાળું હોય, એ શરીરના ઉપર ઠાકોરજી તુલસીની કંઠી સ્વરૂપે બિરાજીને આપણને પોતાનું સાનિધ્ય પ્રદાન કરે. એ માણસ કેટલો મૂર્ખ કહેવાય, મહામૂઢ કહેવાય કે જે આ તુલસીનું કંઠીનું મહત્વ ન સમજે અને તુલસીની કંઠીની ઉપેક્ષા કરે. જે તુલસીની કંઠી ધારણ ન કરે અને તુલસીની કંઠીને જે નકામી સમજે, એના જેવો મૂર્ખ કોણ હોઈ શકે? ખરેખર આ એક તુલસીની કંઠીના પ્રતાપે, ગુરુદેવના કૃપાથી મંત્રોપદેશ પૂર્વક તુલસીની કંઠી આપણને મળી, એના પ્રતાપે એક જીવ તરી જાય છે આ ભવસાગરને. એ તુલસીની કંઠીને આપણે જો સામાન્ય સમજીએ તો કેટલી મોટી મૂર્ખતા કહેવાય. આ તુલસીની કંઠીનો તો એક ક્ષણ માટે પણ એનો વિચ્છેદ ન થવો જોઈએ. આપણે ત્યાં એવી પદ્ધતિ છે કે જ્યારે નવી કંઠી બદલવાની હોય ત્યારે પહેલા નવી પહેરીને પછી જૂની ઉતારવાની હોય. જેમ જનોઈ પહેરનારાઓ બ્રાહ્મણો વગેરે પહેલા નવી જનોઈ પહેરે પછી જૂની ઉતારે. જ્યારે પણ કોઈ અપવિત્રતા થઈ હોય ત્યારે કંઠી નવી પહેરવાની હોય ત્યારે નવી કંઠી પહેલા પહેરીને પછી જૂની કંઠી ઉતારાય. એક ક્ષણનો પણ વિયોગ, તમારા સમજને માટે હું ક્ષણ શબ્દ વાપરું છું. શાસ્ત્રોમાં તો કીધું છે કે એક લવનો પણ વિયોગ ન થવો જોઈએ, વિચ્છેદ ન થવો જોઈએ. બહુ જ સૂક્ષ્મ કાલનો એક ખંડ છે. તો આ તુલસીની કંઠી એક સંકલ્પ કરો બધા કે તુલસીની કંઠી આપણને જો પ્રાપ્ત થઈ છે તો આપણા અહોભાગ્ય છે. અને આપણા જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આપણા શરીરના ઉપર કંઠી રહેવી જોઈએ. તમને કદાચ ખબર હશે કે આપણી તો એ પરંપરા છે કે કદાચ વ્યક્તિના પ્રાણ છૂટી ગયા હોય, એના અચેતન શરીરને પણ નવડાવીને એને તિલક અને કંઠી આ બધું ધારણ કરાવવું પડે છે. તો અચેતન શરીરને પણ જો આપણે તુલસીની કંઠી અને તિલક જો હોય તો આપણે જીવતા જીવ આ બધું કરવું જોઈએ કે નહીં? તુલસીની કંઠી અને તિલક એ આપણી વૈષ્ણવતાનું ચિહ્ન છે. ભાઈઓને માટે આવું તિલક અને બહેનોને માટે આ બિંદી જે કરીએ છીએ એ જ એમનું તિલક કહેવાય. જેને માટે જે બતાડ્યું હોય, ઓછું કે વધારે, જેને માટે જે બતાડ્યું હોય શાસ્ત્રે તેને માટે પર્યાપ્ત છે. આજકાલ એવી ફેશન ચાલી છે બહેનોમાં પણ, અમારી બાલિકાઓમાં પણ, કે હવે લોકો બિંદી નથી કરતા. અરે બિંદી ન કરવી આ તો ક્રિશ્ચનોમાં અને મુસલમાનોમાં આ બધું જોવા મળે. આપણી આ સંસ્કૃતિ નથી. આપણે તો આ ભગવાનના પ્રસાદી તિલક તરીકે બિંદી અવશ્ય કરવી જોઈએ. અને આપણા ભાઈઓએ પણ એવો નિયમ રાખવો જોઈએ, સવારે સ્નાન કરીને તિલક કર્યા વગર ઘરમાંથી બહાર પગ ન મૂકવો જોઈએ. સવારે સ્નાન કરીને અવશ્ય તિલક કરીએ. તિલક વગર એક દિવસ પણ ન રહીએ આપણે. કારણ કે આ તુલસીની કંઠી અને તિલક જોઈને પ્રભુ બહુ પ્રસન્ન થાય છે. અને એ આપણા વૈષ્ણવતાનું એ ચિહ્ન છે. આપણે વૈષ્ણવ છીએ એનો એક પ્રતીક છે. એટલે અહીંયા જેટલા પણ બેઠા છે એમને અમારો ખાસ આગ્રહ છે કે કદાચ કોઈ કારણસર અત્યાર સુધી આપણે ન કર્યું હોય તો જાગ્યા ત્યારથી સવાર એમ માનીને તુલસીની કંઠી અવશ્ય ધારણ કરો અને તિલક અવશ્ય કરો. સવારના પોરમાં સ્નાન કરીને આપણે સીધું પેન્ટ વગેરે કપડાં ચડાવી દઈએ છીએ એવું નહીં, પરંતુ ધોતી બંડીને ઉપરનો અથવા તો ધોતી ઉપરનો પહેરીને 5 મિનિટ પણ આપણે પ્રભુ માટે અર્પણ કરવી જોઈએ. તમે જૈનોને જોયા હશે કે જૈનો સવારે નાહીને એમના દેરાસરમાં રેશમી કપડાં પહેરીને જાય છે. આપણે તો આપણા ઘરની અંદર જ ભલે 10 મિનિટ 5 મિનિટ પણ આપણે પ્રભુ માટે ટાઈમ સમર્પિત કરવો જોઈએ.
આપણે ચરણસ્પર્શ ઠાકોરજીના કરવા જોઈએ. અરે બે મિશ્રીના ગાંગડા પણ આપણે મહાપ્રભુજીની કાનીથી ધરી દઈશું તો ઠાકોરજી એને રાઈ જીતની સેવાને પણ મેરુ સમાન માનીને એનો સ્વીકાર કરશે. એટલે અણ્વપ્યુપાહૃતમ ભક્તૈહિ પ્રેમણા ભૂર્યેવ મે ભવેત. ભક્તો અણુ માત્ર પણ મને અર્પણ કરે તો મને બહુ એ મારે માટે બની જાય છે એમ પ્રભુ કહે છે. પણ તે ક્યારે? મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીની કાનીથી આપણે આ કરીએ તો. મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીને સદા આપણે જીવનમાં યાદ રાખવા જોઈએ અને એમના સેવક હોવાનું ગૌરવ માનવું જોઈએ. તે ઉપરાંત વૈષ્ણવોની 84 વાર્તા, 252 વૈષ્ણવની વાર્તા, શિક્ષાપત્ર, આટલું તો આપણે અવશ્ય એમાંથી થોડું થોડું વાંચન દિવસમાં ગમે ત્યારે પણ કરી લેવું જોઈએ. આ રીતે આપણે અવશ્ય સંપ્રદાયની અંદર તત્પર રહેવું જોઈએ અને એ રીતે તત્પર થઈને આપણે આપણી વૈષ્ણવતાને જાગૃત રાખવાની છે. આજે જે આ માલા પહેરામણીનો પ્રસંગ છે, એ માલા પહેરામણીનો પ્રસંગ શું છે? આ માલા પહેરામણીનું માલાનું વિતરણ જે આપણે કરીએ છીએ મુખ્ય રૂપે, એનું બીજ જો આપણને ક્યાંય જોવા મળતું હોય તો એ આપણને પદ્મપુરાણમાં જોવા મળે છે. આ માલા પહેરામણીને સામાન્ય ન સમજવી જોઈએ અને આ કોઈ કલ્પિત વસ્તુ છે એવું ન સમજવું જોઈએ. પદ્મપુરાણની અંદર ભાગવત મહાત્મ્યમાં કહેલું છે કે પ્રસાદ તુલસી માલા શ્રોતૃભ્યશ્ચાથ દીયતામ. અને ત્યાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જય શબ્દમ, નમઃ શબ્દમ, શંખ શબ્દં ચકારયેત વગેરે વચનોથી ત્યાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે આપણે ભેગા મળીને મૃદંગ તાલથી યુક્ત થઈને ભગવન નામ સંકીર્તન કરવું, તે સમયે વૈષ્ણવોને પ્રસાદ આપવો, તુલસીની માલાનું વિતરણ કરવું, જય જયકાર કરવો, નમો નમઃ વગેરે શબ્દોથી ભગવાનને નમન કરવું, પ્રણામ કરવું, આ બધું આપણું કર્તવ્ય છે એમ બતાડ્યું છે. એ જ આખી પરંપરાનું દર્શન અહીંયા આપણને થાય છે કે આ તુલસીની માળાને ધ્યાનમાં રાખીને માલા પહેરામણી આપણે કરીએ છીએ. પહેરામણી એટલે લહાણી, એક પ્રકારની લહાણી કહેવાય. જેમ આપણા ઘરમાં લગ્ન પ્રસંગ હોય, કોઈ બીજો મંગલ પ્રસંગ હોય તો આપણે આપણી શક્તિ પ્રમાણે બધાને પહેરામણીઓ આપીએ છીએ, સુંદર કપડાઓ આપણે આપીએ છીએ કે પછીથી આજના જમાનામાં લોકો સુંદર કોઈ વસ્તુ પણ આપે છે. કોઈની પાસે વધારે સામર્થ્ય હોય તો ચાંદી સોનાના સિક્કાઓ કે કઈ વસ્તુઓ આપે છે પહેરામણી સ્વરૂપે. તો એક જીવાત્મા જે મહાપ્રભુજીની કૃપાથી શરણે આવ્યો ભક્તિ માર્ગમાં અને મહાપ્રભુજીની કૃપાથી શરણે આવીને એમની આજ્ઞાનુસાર જીવન જીવ્યો હોય અને સેવા સ્મરણમય જીવન વિતાવીને, મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાનુસાર જીવન વિતાવીને એતદ દેહાવસાને તું કૃતાર્થસ્યાન્ન સંશયઃ, જ્યારે એ જીવ જ્યારે શરણે આવે અને મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા પ્રમાણે પોતાનું જીવન બનાવે છે, પછી તેને એટલી જ વાર હોય છે કે હવે જેટલા શ્વાસો એને માટે બાકી છે તેટલા પૂરા કરવા. અને એ જીવ જ્યારે ભગવત ધામમાં જાય તો એ કેટલો ભાગ્યશાળી કહેવાય. એ જીવ આ માળાના પ્રતાપે એ આટલું બધું જીવનમાં પ્રાપ્ત અલૌકિક એને વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ, આવું અલૌકિક ફલ પ્રાપ્ત થયું. કદાચ કોઈને શું પ્રાપ્ત થયું, પરંતુ આ હું તો એમ માનું છું કે આ કંઠી પ્રાપ્ત થવી અને મંત્રોપદેશ પ્રાપ્ત થવો એ જ મહાભાગ્ય છે. માટે તો કહેવામાં આવ્યું છે કે મંત્રોપદેશ માત્રેણ નરા મુક્તાશ્ચ ભારત. એટલે આ તુલસીની કંઠી જ ગળામાં આવી એ બહુ મોટી બાબત છે. અને આવો જીવાત્મા જો એ જ્યારે હરિશરણ થાય તો આપણે બેસીને શું ખાલી શોક કરવો? એ જીવની પાછળ શોક આપણે મનાવવો કે શું કરવું? લૌકિક રીતે તો ભાઈ વિયોગ થવાથી શોક થવાનો, પરંતુ પછીથી એ શોકનો જ સ્થાયી ભાવ રાખવો કે શું કરવું? તો આપણું કર્તવ્ય બને છે કે કોઈ પણ પ્રસંગે કોઈ પણ રીતે આપણે ભગવન નામ સ્મરણ, ભગવન નામ સંકીર્તન, ભગવત ગુણગાન, લીલાનું ગાન આ બધું કરીએ. એ ભાવથી આપણે ભેગા મળીએ છીએ. અહીંયા કીર્તનો થાય છે. શ્રી યમુનાજીની કૃપા પણ જીવના ઉપર થાય છે. 3 સ્વરૂપો એવા છે કે જે જીવનો ઉદ્ધાર કરે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી ભૂતલના ઉપર આ મંત્રોપદેશ આપીને વંશ દ્વારા મંત્રોપદેશ પ્રદાન કરે છે અને એ રીતે જીવોનો ઉદ્ધાર કરે છે. નિત્યલીલામાં જ્યારે જીવ જાય ત્યારે શ્રી યમુનાજી એને એની સંભાળ લે છે અને એને પ્રભુના ધામ સુધી પહોંચાડે છે અને શ્રી ઠાકોરજી પોતે એ જીવનો ઉદ્ધાર કરે છે. આમ
દૈવી જીવોના ઉદ્ધારક 3 સ્વરૂપો છે, શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી. બંને એક જ છે, એટલે મહાપ્રભુજી કહો કે ગુસાઈજી, આ 3 સ્વરૂપો એ જીવોનો ઉદ્ધાર કરનારા છે. એટલે આ શ્રી યમુનાજીનું પાન આપણે કરીએ છીએ. આમ તો યમુના તટ પર જઈએ ત્યારે આપણને યમુનાજીનું પાન કરવા મળે, અને યમુનાષ્ટકમાં આપણે મહાપ્રભુજીનું વચનામૃત આપણે સાંભળીએ છીએ કે ન જાતુ યમયાતના ભવતિ તે પયપાનતઃ યમોપી ભગિની સુતાન કથમુહંતિ દુષ્ટાનપી પ્રિયો ભવતિ સેવનાત. આ શ્રી યમુનાજીનું પણ જે સેવન કરે તે પ્રિય બની જાય છે પ્રભુનો. માટે આપણે ત્યાંથી જે જળ પધરાવ્યું હોય એ યમુનાજીનું આપણે આજે પાન કરીએ છીએ, શ્રી યમુનાજીનું પાન કરીએ છીએ, ચરણામૃત લઈએ છીએ. ગૃહ્ણામિ ગોપિકાધીશ ચરણામૃતમાદરાત અતસ્ત્વત સેવના સિદ્ધ્યૈ મયી દીને કૃપાંકરુ. પ્રભુના ચરણામૃત દ્વારા આપણને પ્રભુની સેવાની અધિકારીતા પ્રાપ્ત થાય છે. એ ચરણામૃત પણ આપવામાં આવે છે, તિલક કરવામાં આવે છે, અને સૌથી મુખ્ય રીતે માલાઓ વિતરિત કરવામાં આવે છે. કારણ કે આ માળાના પ્રતાપે આ જીવ શરણે ગયો અને એનો ઉદ્ધાર થયો છે. એટલે આવા પ્રસંગે, લગ્ન પ્રસંગ હોય તો આપણે એની અંદર શક્તિ હોય તો સોના ચાંદીની વસ્તુ આપીએ, નવરત્નની આપીએ, પણ આવા અલૌકિક પ્રસંગની અંદર ઉત્તમોત્તમ વસ્તુ આપવી હોય તો શું આપવી? તો ભાઈ કંઠીથી વધીને બીજું શું હોઈ શકે? તુલસીની કંઠીની બરાબરી કોઈ સોના મોતીના હાર કે નવરત્નના હારો પણ નથી કરી શકતા. આ તુલસીની કંઠી એટલી બધી મોટી વસ્તુ છે. એટલે આવી મહા અમૂલ્ય વસ્તુની આપણે પહેરામણી કરીએ છીએ, અને એને માલા પહેરામણી કહેવામાં આવે છે. આ રીતે બહુ આદરપૂર્વક અને બહુ પ્રેમપૂર્વક આ માલા પહેરામણીનો પ્રસંગ આપણે ત્યાં થાય છે, અને તેની અંદર આપણે બધા ભેગા મળીએ છીએ. એક જીવાત્મા પણ કેટલો ભાગ્યશાળી હશે કે એના માધ્યમથી આપણે પણ ભેગા મળીને ભગવાન નામ સંકીર્તન કરીએ છીએ, ભગવાનના લીલા કીર્તન ગુણાનુવાદ ગાઈએ છીએ, અને આપણા કાને કીર્તનિયાઓ પણ જે ગાય તે આપણા કાને પડે છે. આ આપણા માટે એક સૌભાગ્યનો વિષય કહેવાય. તો આ રીતે આ માલા પહેરામણીનો ભાવ છે. આજે અહીંયા 57 અલગ અલગ પરિવારના વૈષ્ણવજનોની માલા પહેરામણીનો પ્રસંગ છે. એટલે અત્યારે હવે આગળ માલા પહેરામણીનો અહીંયા આગલો ક્રમ બધો સંપન્ન થશે. પણ આજે પહેલાં એક સંકલ્પ કરો. આપણે કદાચ આ બધા આપણા લૌકિક કાર્યકલાપની અંદર ભૂલી ગયા છીએ કે હું વૈષ્ણવ છું. વૈષ્ણવતાને આપણે યાદ કરીએ અને વૈષ્ણવ તરીકેના આપણા કર્તવ્યો જીવનની અંદર આપણે પ્રાપ્ત કરીએ. આપણે આની ગંભીરતા સમજીએ. ઠાકોરજી સામે જે દિવસે આપણે ઊભા રહ્યા અને હાથમાં તુલસી લીધી, સાક્ષાત પ્રભુની સામે ઊભા રહ્યા, હાથમાં તુલસી લઈને આપણે બોલ્યા. જે બોલ્યા તે પણ મંદુ નથી બોલ્યા, સાક્ષાત પ્રભુના મુખારવિંદમાંથી નીકળેલા મંત્રપૂર્વક બોલ્યા. અને એમાં એમ કીધું છે કે હે પ્રભુ, આ મારું જે કંઈ હું મારું સમજું છું એ બધું આપને અર્પણ કરું છું, અને હું આપનો દાસ છું, અને કેવલ આપનો છું. હે કૃષ્ણ, હું આપનો જ છું, બીજા કોઈનો નથી. આવું આપણે તુલસીની લઈને જે બોલ્યા છીએ એની સિરિયસનેસ આપણા ધ્યાનમાં હોવી જોઈએ. આની ગંભીરતા આપણને હોવી જોઈએ કે આપણે કોના આગળ બોલ્યા અને કયા મંત્રથી બોલ્યા અને શું હાથમાં લઈને બોલ્યા. જે જીવ આ મંત્ર બોલે ત્યાર પછીથી એમની તુલસી લઈને ગુરુદેવ એ ચરણારવિંદમાં સમર્પે છે. એ કોના ચરણારવિંદમાં સમર્પાઈ? આટલું બધું જ્યારે આપણે કર્યું છે ને આપણે ભૂલી જઈએ કે હું કોણ છું, અને આપણે બીજા વલખા મારીએ છીએ. સાક્ષાત પ્રભુના ચરણોમાં લાવીને આપણને મહાપ્રભુજી મૂકી દીધા છે. માટે આપણે જે જન શરણ આયે તે તારે. અરે ગમે તેટલો દોષી પાપી પણ કેમ ન હોય, ગમે તેવો જીવ હોય તો પણ એ જીવ જ્યારે શ્રી મહાપ્રભુજી દ્વારા શરણે આવે છે ત્યારે એ જીવ ભગવાનનો પ્રિય બની જાય છે. સ્ત્રીઓ વૈશ્યા તથા શૂદ્રાસ તેપી યાંતિ પરાંગતિમ. એ બધી ગીતાની જે બધી ભાગવતની વાતો છે એ સાકાર બને છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે વૈષ્ણવજનોને ખાસ અમારો અનુરોધ છે કે વૈષ્ણવતાને યાદ રાખો, અને વૈષ્ણવતાને યાદ રાખીને તુલસીની કંઠી અવશ્ય ધારણ કરો, તિલક અવશ્ય ધારણ કરો. સર્વોત્તમ યમુનાષ્ટક, કૃષ્ણાશ્રય, આ 3 પાઠ તો અવશ્ય આપણે કરવા જોઈએ ઓછામાં ઓછા. અને ઠાકોરજીની સેવામાં હાથ પવિત્ર કરવો જોઈએ. અને તે સાથે વૈષ્ણવોની 84 વાર્તા, 252 વૈષ્ણવની વાર્તા
અને શિક્ષાપત્રમાંથી એક શ્લોક તો અવશ્ય વાંચવો જોઈએ. આટલું થોડુંક પણ કરશું તો આપણો બેડો પાર થઈ જશે. આપણે વાર્તાઓમાં જોઈએ છીએ કે કેવી કૃપા કરી છે મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીએ. એટલે આપણે આ રીતે કરીએ. અમે ફરીથી આ કડવા પટેલ સમાજ ચારોડીના સૌ કોઈ લોકોને ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આશીર્વાદ પ્રદાન કરીએ છીએ. અને બહુ સુંદર કીધું કે પાઠશાળાઓ વગેરે, પુષ્ટિ આનંદ શાળા વગેરે પણ જે ચાલે છે એની અંદર સુરતની અંદર પણ ચાલે છે. ખૂબ ઘણા બાળકો એની અંદર એટલા બધા આગળ વધ્યા. તમને એક વાત કહું, આ તો એમણે યાદ દેવડાવ્યું, એટલે કે જે બાળકો પુષ્ટિ આનંદ શાળામાં અમારા જિગીશા બેઠીજીએ ચલાવે છે, પરીક્ષાના દિવસોમાં પણ જે બાળકો નિયમિત આવતા હતા એ બાળકો બહુ ટોપ માર્ક પોતાના સ્કૂલની અંદર લાવ્યા છે. આ બહુ એક જોવા જેવું છે. અને જે બાળકો હવે તો અમારી તો પરીક્ષા આવે છે એમ કરીને આની અંદર હાજરી જેમણે નથી આપી, એ બાળકો ભલે એમાં ભણવાના માધ્યમથી અમે એમાં આગળ વધશું એમ માનતા હોય, પણ એ લોકોના માર્ક ઓછા આવ્યા છે. એટલે ખરેખર આપણે આધ્યાત્મિક પથના ઉપર ચાલીએ તો સર્વ પ્રકારનો આપણો ઉત્કર્ષ થાય છે. અને આગળ ઉપર પણ આ ક્ષેત્રની અંદર અમારા ચિરંજીવ વ્રજરાજ બાવાના માધ્યમથી તમને ખૂબ સુંદર માર્ગદર્શન મળી રહ્યું છે, ને આગળ પણ મળશે. એ માધ્યમથી પણ તમે બધા સંપ્રદાયની અંદર જોડાઓ અને સેવા કાર્યની અંદર જોડાઈને આ કાર્યની અંદર જોડાવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરીને સંતોષ જીવનમાં પ્રાપ્ત કરો. અને વહેલામાં વહેલી તકે આ બધા આયોજનો આ ક્ષેત્રની અંદર જલ્દી સાકાર થાય તેવા દરેક વ્યક્તિ પોતે પણ પ્રયાસ કરો કે આ કાર્ય મારું છે. એ રીતે દરેક વ્યક્તિ પોતે પ્રયાસ કરીને આ કાર્યને જલ્દી સંપન્ન થાય તેવા મનની અંદર સંકલ્પો કરો અને આગળ વધો. ફરી પાછા વારંવાર શુભાશીર્વાદ સાથે અત્યારે અમારી વાણીને અહીંયા જ વિરામ આપીએ.